إلى أرواح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين وتابعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شمال شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف ولشيخنا ومربي أرواحنا الحبيب يعودين بن الخير الشيخ محمد بن رسول مغفورهم إن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أكرمنا السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا
بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتؤم على جمعة ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتؤم على جمعة ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لذنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاصي أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتؤم على جمعة ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتؤم على جمعة ما بدا نور الكواكب من توجهنا نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتؤم على جمعة ما بدا نور الكواكب. Yang laki di bawah ya, di atas semua, naik ke semua, jangan bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها فلما سمع الخوارج هذا الحديث حسدوا عليا واجتمع 10 نفر من كبارهم قالوا إنا نسأل منه مسألة واحدة ونرى كيف يجيب لنا فلو أجاب كل واحد منا جوابا آخر نعلم أنه عالم كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم فجاء واحد منهم وقال يا علي العلم أفضل أم المال فأجاب علي فقال العلم أفضل. Dengerin tuh di kitab Afsalu ya, di kitab shot bukan dot ya, benar Afdalu titikin tuh, bukan shot tapi Afdalu. Di kitab Afsalu ya, dibenerin yang perempuan dibenerin. Faqala al-ilmu afdalu minal mali. Faqala bi ayyi dalilin? Qala al-ilmu mirathul anbiya'i wal malu mirathu qaruna wa shaddadin wa fir'auna wa ghairihim. Fadhahaba bihadha jawabi. فجاء الآخر فسأل كما سأل الأول فأجاب علي رضي الله عنه وقال العلم أفضل من المال. فقال بأي دليل؟ فقال العلم يحرسك والمال تحرسه. فذهب بهذا الجواب. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله على من نفع به بركات علومه وبكم من دارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Kita Alhamdulillah masih dalam keadaan apa? Menjadi pelajar agama sampai malam ini ya. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Kita minta kepada Allah sampai habis umur kita ya, sampai kita meninggal dunia dalam keadaan demikian. Nah ini luar biasa ini. Yang menyampaikannya itu tentang keutamaan orang-orang yang menjadi pelajar agama, bahkan orang yang mencintai pelajar agama. Jadi dia bukan pelajar agama, tapi orang yang apa? Mencintai pelajar agama tuh. Ya misalnya, apa namanya? Apa sih? Ada subur nggak subur? Mati subur. Ada opik tuh, iya, misalnya opik dicintai perawan bawah gitu misalnya. Itu yang nyintain opik luar biasa tuh. Yang perawan dengerin. Terus juga ada opik di tempat, nggak beres semuanya. Yang agak mendingan OPKS. Maksudnya mendingan kagak ada. Ada 4, OPKS, Opik Mandar, Opik Swadaya, kami Opik Kranji. Iya. Kranji 4 tuh Opik sih. Yang perawan kalau mau Opik sebutin namanya. Opik mana nih? Yang mendingan OPKS, mendingan kagak ada. Mendingan kagak ada. Jadi alhamdulillah kita, Masya Allah, la quwwata illa billah, sampai malam ini menjadi apa? Pelajar agama tuh. Jangan jadi pelajar agama. Orang yang nyintain pelajar agama itu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi contohnya ya, Opik sini, Opik Swadaya dicintai oleh siapa tadi? Perawan bawah tuh. Tahu saya perawan namanya. Yanti sayangan ibu. Tidak ada kayak Yanti namanya. Nah, itu yang gue Yanti kan. Bohongan. Ini kata Sayyidina Ka'bul Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi yang mengatakan Sayyidina Al-Imam Ka'bul Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini beliau ulama zaman tabi'in. Beliau masuk Islamnya di era zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini pendeta Yahudi. Pendeta apa? Yahudi. Jadi bukan orang Muslim. Asalnya bukan Muslim, tapi apa? Orang Yahudi, pendeta Yahudi, ahli kitab ente. Luar biasa. Jadi yang masuk Islam itu bukannya orang-orang sembarangan, tapi orang-orang yang emang yang cerdas, yang pintar. Ini terbukti dari zaman dulu ente. Sayyidina Ka'bul Ahbar pendeta Yahudi.
luar biasa, menguasai kitab daripada Taurat, dikuasain semuanya, di luar kepala semua, kayak ente, luar kepala semua, nggak ada apa, luar kepala. Ente kayak Giri tahu nih, orangnya Giri nih, pokoknya dia kalau lagi belajar tuh konsen, masuk semua, masuk apa? Makanya minumnya kuat. Nggak ada subur, nggak rame. Kenapa nggak rame? Cincin nggak kelihatan. Subur dan ngomongin tergibah. Ini yang bilang pendeta Yahudi dulunya itu Sayyidina Imam Kamul Ahmar masuk agama Islam. Masuknya kenapa itu? Dia punya bapak juga sama pendeta Yahudi, Sayyidina Ka'ab bin Mata. Siapa namanya? Mata. Sayyidina Ka'ab bin Mata tuh, bapaknya Mata. Mata ini sama, seorang pendeta Yahudi tulen, menguasai kitab Taurat. Disusun kitab Taurat dengan tulisan tangannya. Dipesan kepada putranya, Ka'ab, wahai Ka'ab, ini catatan kitab Taurat. Engkau simpan, jangan engkau buka sekalipun saya sudah berpulang ke rahmatullah. Meninggal dunia itu bertahun-tahun nggak diapain tuh, nggak buka-buka. Di zaman Rasulullah, di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala nggak dibuka tuh, karena dia khawatir amanah dari sampai dari itu. Bapaknya bernama Sayyidina Mata, tidak buka-buka. Pas dilihat agama Islam itu luar biasa, apa kata beliau? Tatkala agama Islam sudah meluas ke seluruh jazirah Arab, dan saya tidak melihat agama Islam kecuali hanya kebaikan. Ini demikiannya. Jadi agama Islam semuanya isinya apa? Kebaikan semua, nggak ada keburukan. Jadi kalau ada orang Islam, bukan Muslim ya, orang apa? Orang Islam berbuat keburukan, bukan ajaran agamanya, tapi siapa? Orangnya, individunya. Jangan salahin siapa? Agama Islam. Agama Islam semua kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pas beliau melihat Islam hanya kebaikan-kebaikan saja, maka kata beliau, hati saya mengatakan, wahai Ka'ab, la'alla abaka qad ghayyaba anka ilman. Mudah-mudahan ayah engkau ini menyembunyikan satu ilmu agama di kitab itu. Dibuka. Pas dibuka, pertama kali yang dia baca adalah fa'idan hiya sifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummati. Dia lihat, dia baca mengenai tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini pendeta siapa ini? Pendeta Al-Qudutullah yang mengakui kebenaran agama Islam, agama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau apa? Sesungguhnya Allah nanti akan menghisap seorang hamba Allah, dan hamba Allah ini amal keburukannya akan lebih sangat banyak daripada amal kebaikannya. Kalau udah kebanyakan dosa ketimbang maksiat, kira-kira neraka apa surga? Kira-kira neraka apa surga? Ini orang kebanyakan dosanya sampai mati, kebanyakan apanya? Dosanya. Surga neraka? Neraka udah pasti kan demikian. Kan Allah bilang apa? Orang yang berbuat amal-amal kebaikan maka pasti dia akan melihat itu kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Apa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Udah pasti itu. Ini orang kebanyakan apanya? Dosanya, kebanyakan keburukannya. Jadi kalau ini mente sama dia gitu ya. Tangan kita punya apa lagi? Mata kita punya mulut, kita punya kaki. Kebanyakan apanya nih? Dosanya. Cuma kita kan yakin dengan rahmatnya Allah. Yakin dengan apa? Rahmatnya Allah, dengan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang sama kayak begitu. Ini orang kebanyakan dosanya. Langsung digeret sama malaikat kemana? Neraka, langsung digeret. Digeret-geret, dibawa. Tiba-tiba Allah bilang kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, periksa hamba aku. Lihat dia, apakah dulu pendahulu waktu itu di alam dunia, dia pernah duduk di majlis ilmunya seorang yang alim. Pernah nggak dia ngaji dengan siapa? Orang alim. Ini orang alim bisa tadi ustaz, apa lagi tuh? Kiai, bisa habib, bukan siapa itu orang alim yang berilmu tuh. Bisa ustaz, bisa apa lagi? Bisa kiai, bisa habib. Pernah nggak ini orang ngaji
Pas dicek, ternyata nggak pernah Bang. Nggak pernah ngaji. Sama sekali nggak pernah. Makanya antum alhamdulillah sekalipun cuma seminggu sekali, tapi kita alhamdulillah kan. Malam apa? Malam Rabu, malam apa lagi? Kamis, malam Minggu, apa lagi malam apa? Malam Sabtu. Belum buat lain, tak tahu belum kan tuh. Banyak kita yang muter banget, alhamdulillah, insyaallah, la quwwata illa billah. Allah bikin gampang, Allah bikin ringan kita punya langkah, nggak berat. Kita sekarang alhamdulillah berat ke panti pijat. Mukanya muka mana tuh semua. Ada tempat-tempat yang susah. Bisa begitu. Kebayang tuh perempuan yang mijet. Kita makan. Kalau beliau nggak pernah nih, nggak pernah dosa, tapi maksiat. Sekarang kita alhamdulillah udah apa? Udah nggak mau gitu, udah nggak mau ke panti pijat, udah nggak mau apa lagi? Ke bioskop. Bioskop isinya semua itu maksiat situ dalamnya itu Mas. Bioskop isinya apa? Maksiat semua. Sebelum tayang itu film yang kita pengen nonton, kan film semi dulu, gitu kan? Gitu kan? Elok lah orang ini. Bisa Nusantara nontonnya. Betul. Kalau Nusantara sini Wira. Belum pala Wira sih itu Saharjo, tau nggak Wira? Lo udah tua kali ini, orang. Wira itu sebelum tayang film yang sesungguhnya kan, film sebelumnya apa tuh? Ya pura-pura lah ya. Ini paling ada pura-pura lah. Soalnya mukanya muka jorok. Enggak mau. Mau nggak pernah jorok nih. Jadi ini orang bayangkan apanya? Bayangkan dosanya itu. Digiring langsung ke mana? Neraka. Sebelum sampai neraka, kata Allah bilang, wahai malaikat Jibril, coba cek apakah dia dulu pernah ngaji di alam dunia. Waktu apanya? Waktu hidupnya. Kata Jibril, lah, tidak apa? Tidak pernah ya Allah. Yang kedua kata Allah, tanya dia, apakah dia cinta kepada seorang alim? Pernah nggak dia cinta kepada apa? Seorang alim. Pernah nggak cinta kepada ustaz, pada kiai? Pernah nggak? Tanya sama dia. Dibilang apa? Lah, nggak apa? Nggak pernah. Jadi ngaji nggak pernah. Kemudian cinta kepada orang yang berilmu nggak pernah. Kemudian yang ketiga kata Allah, tanya sama dia, pernah nggak makan bareng dengan orang yang berilmu? Pernah makan bareng nggak tuh? Ente usahain tuh. Selama ente hidup dalam dunia, usahakan pernah makan bareng dengan orang yang berilmu. Pernah makan, sekalipun sekali doang. Undang makan guru ke rumah ente, tapi jangan makan capung. Capung goreng. Kalau Bang Iwan nggak, Bang Iwan. Bang Iwan itu Bang Iwan. Ada Bang Iwan nggak? Ada Bang Iwan ya. Kalau dia ini garam asam ayam. Kita ngomong asam garam ayam nggak ngerti udah. Pernah nggak dia makan bareng dengan siapa? Orang yang berilmu ya, orang yang alim. Apa jawabannya? Nggak pernah. Jadi pertama ngaji nggak pernah. Yang kedua cinta orang alim nggak pernah. Yang ketiga makan bareng nggak pernah. Yang ketiga keempat, pernah nggak dia tinggal di rumah di dekat rumah orang alim? Pernah nggak tuh gang dia, jalanan dia, di situ ada ulama, ada orang alim, ada ustaz, ada kiai? Pernah nggak tuh? Apa jawab dia? Nggak pernah. Di kampung dia nggak ada apa tuh? Ada orang alim. Jadi tinggalnya nggak pernah dekat dengan orang alim. Yang berapa sekarang tuh? Yang kelima, tanya sama dia kata Allah, pas nggak nama dia dengan namanya orang alim? Namanya Prengki. Namanya Abdurrahman sebenarnya, dipanggilnya Prengki. Jadi saya bukan lagi asli kan? Hah? Topeng juga rusak juga. Topeng juga dan lima dong. Jadi opik lima di sini. Jadi namanya Topeng Nur Sofian ya, diganti Geri. Ya ilah kayak Ciki.
wajah cakep jadi Giri salut. Itu apa ya? Iya, namanya Taufik Nur Sufian tuh. Taufik Nur Sufian, cakep-cakep panggil dia. Tapi nggak apa-apa ya, pakai Taufik lo kan repot. Masuk Taufik ke 5, kalau nomor itu. Pasca nama dia dengan nama siapa? Orang alim. Namanya nggak pas orang alim. Namanya nggak pas dengan orang. Nah, kita ambil berkah tuh, ambil nama orang alim. Kita punya anak tuh namain depannya bisa Muhammad atau Ahmad. Oh, jangan cakep-cakep namanya Taufik Nur Sofian diganti apa? Geri. Muhammad Geri. Geri salut. Itu lapar ya. Ada lupa. Apa Geri aja udah. Kata dia apa? Nggak pernah. Jadi nama dia nggak pas dengan nama orang alim. Kemudian tanya lagi sama dia. Terakhir nih kata Allah. Apakah dia mencintai seorang yang pernah mencintai orang yang berilmu? Pernah nggak dia cinta kepada orang yang dia cinta kepada orang yang apa? Berilmu. Pernah nggak tuh? Misalnya Geri ngaji sama aneh. Dia pernah nggak? Nih perawan cinta sama Geri. Jadi pernah nggak ada perawan cinta dengan siapa? Dengan Geri. Kalau ada, maka beruntunglah perawan tersebut. Sebagai banget. Jadi pernah nggak ada perawan yang kita apa? Pada Geri. Kalau ada berarti itu perawan orangnya apa? Ya jelek lagi. Apaan sih begitu? Apaan sih? Terakhir tuh ya tadi ya. Apakah dia pernah cinta kepada seorang laki-laki yang cinta kepada orang alim? Pernah nggak tuh? Kalau pernah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, khudh biyadihi wa adkhilhul jannah. Pegang tangannya, masukkan dia ke surga aku. Fa inni qad ghafartu lahu bidzalik. Aku ampuni semua dosa dia dengan sebab dia pernah mencintai seorang laki-laki yang cinta kepada orang alim. Itu untung makanya. Makanya untung orang yang dia nggak ngaji tapi apa? Pernah cinta kepada orang yang cinta kepada orang alim. Luar biasa. Apalagi orangnya apa? Yang ngaji. Kemudian udah ngaji ngapain lagi? Ngamalin ilmu sedikit-sedikit sebisa-bisa dia, itu luar biasa nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang niatin udah biar kita belepotan dosa, biar kita belum pernah banyak berbuat maksiat kepada Allah, tapi ingat kadang udah kita apa? Udah taubatan dengan taubatan nasuha, udah selesai. Yang dulu tinggalin udah kita akui dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi akan datang kan masih panjang kalau kita kan kita niat ngaji ya Allah sampai habis umur, sampai kita berpulang ke rahmat Allah. Matinya mati apa? Mati syahid akhirat. Allah. Tas begitu ya. Jadi ente namanya sama ya, niatin ente. Kalau kemana-mana ngaji sama seorang alim, niatin. Dari rumah sebelum berangkat niat di hati kita. Aku niat belajar. Sebutin gurunya kepada Ustadz ya. Karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belum sampai udah apa? Udah mati. Gara-gara lihat perawan cakep gitu lagi. Ketabrak motor gitu ya. Mati kan mati apa itu? Mati syahid tapi lihat perawan kan. Susah ya ketika kalau perawannya masa begini. Kan nggak mungkin ya. Kita kan bukan orang soleh. Mukanya nggak buka muka orang soleh soalnya. Cuma kita udah ngikutin kerjaan siapa? Orang-orang soleh. Kita ikutin dikit-dikit kerjaan orang-orang soleh. Kita akui kita bukan apa? Bukan orang soleh. Imam Syafi'i bilang, aku ini bukan apa? Orang soleh. Tapi aku sangat apa? Mencintai orang-orang soleh. Jadi kita bukan orang soleh. Tapi kita orang-orang yang ngikutin kerjaan daripada orang-orang soleh. Ini hadis yang berikutnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi apa? Komarun.
Jadi yang kemarin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qamarun sidna nabi qamarun wa jamil sidna nabi wa jamil qamarun sidna nabi qamarun wa jamil sidna nabi wa jamil وكف المصطفى كروى الجنادي الله وهضر يبقى إذا مست أيادي الله وكف المصطفى كروى الجنادي وهضر يبقى إذا مست أيادي الله وعمن غلوها كل العباد وعمن والوها كل العباد وعمن والوها كل العباد حبيب الله يا غير البرايا قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله تنلى شمس منه والبدور الله ولا ظل له بل كان نورا الله تنلى شمس منه والبدور الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون عداوير للطه قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل قمرون
النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل. Tadi laulal huda, laulal huda, laulam yakunil huda, laulam zuhur. Kalau tidak ada Rasulullah SAW, tidak ada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adanya wujud dalam dunia ini sebab adanya siapa? Rasulullah SAW. Kita bisa ngumpul ngaji, kita kenal alif ba'ta, kita bisa tahu ini hukum sunnah, ini hukum wajib, ini hukum haram, ini hukum makruh, ini hukum mubah. Kita tahu semua itu. Oh ini boleh, oh ini air yang apa? Yang suci, mensucikan. Ini air yang suci tidak, yaitu air mustakmal. Di sini ada bujangan yang mustakmal. Mustakmal itu dipakai, ada bujangan yang tidak dipakai. Pengertiannya apa? Itu bujangan yang mutlak. Suci mensucikan. Pertama dia bukan bujangan yang mustakmal, kedua bukan bujangan yang apa? Kota najis. Yang ketiga bukan bujangan mutaghayyir. Karena kan jomblo. Kayak oke tadi ngebut yang motornya. Katanya bang gue begitu kalau bujangan, kalau di motor masih apa? Masih ngebut. Kalau dia punya bini pelan-pelan, kayak api pelan-pelan. Baru beli motornya bro. Bujangan kalau masih bujangan motornya apa? Ngebut kenceng. Apalagi yang jomblo baru pakai putusin pacarnya itu. Kau tadi gila ternak motor begini. Sekarang kan motor begini. Pernah main topak berdua nabrak. Kayak topak itu berdua. Di kotoran begini nabrak perawan mbak. Saya enak perawan nabrak. Mama nabrak nggak enak sih. Nabrak perawan enak. Iya, apa lagu tak? Iya. Biar lama ngomongnya. Kata perawan, speed doang lagi. Jadi kita alhamdulillah ya, alhamdulillah, insyaallah, alhamdulillah kita tahu hukum itu. Ini air yang tahir, mutahhir. Ini air yang tahir, mutahhir. Ini air yang mutanajjis. Ini air yang mutaghayyir. Sebab siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak ada Rasulullah, kita nggak bisa tahu ibadah seperti apa, nggak tahu sembahyang kayak gimana, nggak tahu wudu kayak gimana, nggak tahu kita. Semua sebab apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya untung kalau ada orang yang nyampe, siapa aja nggak mesti guru agama, siapa aja, dia bisa dengerti sampai ke tempatnya. Ini cara wudunya, nanti nggak boleh pakai air ini hukumnya apa? Mudah najis, karena tadi ente kencing di sini. Kenapa kencing? Kata dia, gue pengen kawin, memang gue gak dikasih. Kata emaknya, lu kayak anak kecil, kalau udah dikawin emak. Kita bilangin temen kita tuh, ini gak boleh pakai air, mudah najis, ini mustakmal. Kan begitu bilangin. Kita gak mesti guru agama ya. Jadi ente bisa, ente ngerti bilangin. Sebenarnya bukan begitu tuh. Tahiyatnya lagi tahiyat, tangannya jangan apa? Yang gini-gini. Kan mata kita udah apa? Madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gerak nggak? Nggak gerak. Dia mungkin jangan gini-gini, jangan tuh. Gue beli liatnya. Madhab Imam Malik bergerak, tapi kanan kiri gitu. Gini tuh gerak itu. Jadi bukan begini tuh. Bukan, tapi kanan kiri itu. Ini madhab siapa? Imam Malik tuh, jadi geraknya ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, yaminan wa shimalan. Ini madhab daripada madhab Imam Malik. Imam Syafi'i nggak bergerak tuh, illallah, diam tuh begitu. Bukan jangan begini, nggak begini tuh, diam tuh begini. Kalau begini emang nggak ada duit. Kan kita tahu semua sebab siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wudhu kita, sembahyang kita, mandi hadas kita tahu. Kita kan nggak tahu cara mandi hadas tadinya kan, lewat teman
Pilot guru agama dikasih tahu gitu pelan-pelan, dikit-dikit ngerti. Iya. Ingat yang laki ya, pas dengan pantat jangan lupa apa itu? Jongkok tuh, jongkok yang diseramin tuh, buyurin tuh. Karena bagian yang nampak adalah bagian yang apa? Bagian yang wajib disampaikan air mandi hadas. Perempuan dua-duanya, maaf, kemaluan depan, kemaluan belakang. Tuh perempuan masih apa itu? Masih jongkok tuh. Yang sering orang kelupaan begitu tuh, sering kelupaan waktu denggurnya, maaf ya, waktu pantatnya tidak apa? Kata jongkok, padahal itu bagian yang wajib pada waktu disampaikan air mandi hadas besar. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya otaknya ilmu agama dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah pintunya. Kan luar biasa tuh. Otaknya ilmu agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Lagunya itu ada syairnya. Ana madinatul apa sih? Wa aliyun babu. Gimana lupa tuh? Bukan itu lagu dari tahun. Bukan yang lagi tuh, bukan itu. Wa aliyun babu. Gimana lupa? Tahu iya. Itu yang kata Rasulullah, saya merupakan kotaknya ilmu agama, sementara Sayyidina Ali adalah pintu daripada ilmu agama. Nah, falamma sami'al khawariju hadal haditha, dan kalau orang-orang khawarij dengar ini hadis, tadi Nabi kan begitu luar biasa bilang itu, saya kotaknya ilmu agama, Sayyidina Ali sebagai pintunya. Langsung orang-orang khawarij dia dengarnya hasadu aliyan, langsung hasad kepada Sayyidina Ali. Ini hasad penyakit bahaya. Hasad itu iri sama orang lain, biar itu kebaikan yang Allah kasih pada orang itu, nikmat yang Allah kasih pada orang tersebut hilang. Hasad begitu. Dan dia nggak pengen memilikinya tuh. Misalnya, ente punya pacar cakep banget. Kan ada orang yang mukanya pas-pasan tapi pacarnya apa? Cakep banget, kata orang, ya Allah pacarnya musibah dapat duit. Karena dia orang begitu, kan itu sifat jais bagi Allah kalau tahu itu. Kan nggak mesti yang cakep dapat apa? Yang cakep. Kadang-kadang yang hancur dapat yang apa? Yang cakep. Itu sifat apa itu? Jais bagi Allah. Lihat mendung, mesti nggak hujan mendung? Itu sifat apa? Jais bagi Allah. Lihat panas banget, mesti nggak itu matahari lagi terik panas? Enggak juga. Kadang-kadang lagi matahari ada turun hujan nggak tuh? Itu nama sifat apa tuh? Jais bagi Allah. Sama kayak begitu tadi tuh. Ada orang lakinya sedang-sedang aja tuh. Mukanya apa? Pas-pasan. Jadi kalau kata kunci pas. Perempuannya cakep ya luar biasa gitu ya. Ya Allah, nggak pas banget kayaknya. Dengan video kayak durian namanya timun. Kan itu boleh nggak? Boleh, karena sifat apa? Jais bagi Allah. Nggak selamanya orang kaya senang, selamanya. Nggak selamanya orang susah, orang miskin apa? Susah, nggak selamanya tuh. Kadang ada orang yang miskin tapi apa? Senang, orang udah punya usaha, tapi orang lihatnya miskin. Miskin. Ada orang kaya tapi apa? Susah hatinya. Kita kan bukan orang kaya, tapi apa? Sama emang kita orang kaya. Biar utang banyak senang aja, udah happy gitu. Kan nggak mesti orang yang berduit banyak senang, nggak mesti. Kita orang biasa, kita orang pas-pasan, tapi apa? Senang teman kita banyak, enak kita ngerokok, gimana bisa? Kan ada yang gue bergaul nih, ada bahasa Arab tuh, tapi Ustaz, ini bilang mana nih orang-orang yang baru pernah belajar bahasa Arab, tapi temannya bilang kalimat ini, al-wada' alamatur ridha. Apa? Al-wada' alamatur ridha. Kalau rokok udah ditaruh, maka bebas dipakai. Itu bahasa gitu. Al-wada' alamatur. Kalau rokok udah digeletakin, maka bebas diisep tuh. Emang orangnya enggak? Temen naruh di situ rokoknya. Ini anak saban ngerokok pasti modalnya gretan atau korek gas
bacot ngebar paru. Temen awal bedakin rokoknya. Kan kalau tongkrongan begitu ya. Taruh boleh nggak disebut? Boleh nggak? Boleh. Tapi temennya baru 2 dia 8. Temennya dasar. Tadi kita al-wada alamatul rokok yang digeletakin, nah, maka bebas ya Pak. Bisa tuh. Makanya kalau lagi begini ngumpul nih, ada temen yang apa ya? Geletakin rokok habis jangan marah. Itu namanya tanda apa tuh? Tanda rokok. Taruh di kantong. Wah ini pada kuning nih. Ada kuning nih. Kalau 1 batang di dompet kuncian tuh. Begitu kita rokok ya. Sebatang taruh di mana tuh? Dompet kuncian. Sekira-kira nanti pengen berak, nggak ada rokok. Itu yang berarti jangan ngerokok di kamar mandi, jangan ya. Nggak boleh tuh, dan orang kasihan. Yang merokok di mana? Papa di jangan ngerokok di pas WC-nya. Ganggu orang kayak begitu. Itu tadi namanya al-wada alamatul. Nggak balik tuh. Kalau temen nanti marah al-wada alamatul. Oh ngaji juga? Iya dapat dari rekaman. Anak-anak begitu. Tuh yang diamalkan begitu, tuh yang diamalin. Baca Quran sih kagak. Jadi hasad itu bisa memakan kebaikan. Itu udah ngerjain macam kebaikan. Gara-gara hasad, teman kita tadi punya pacar apa? Cakep, cantik. Iri di hati kita timbul tuh. Dia berharap biar itu pacar apa? Putus sama dia. Dia bukan pengen sama dia, orang dia buka kehabisan juga. Kan nggak mungkin dapetin tuh cewek cakep banget tuh. Kan cewek juga dapet dia mungkin lagi disirup kali. Ya latif bi khalqi. Perawan hati-hati ya. Makanya perawan anti kalau ada laki-laki yang memang bukan ngaji baca ya latif, anti baca juga. Ya latif, ya Allah tolak ya Allah. Tolak amin. Komen kaget ya latif bi khalqi. Anti yang perempuan yang perawan baca juga. Ya latif bi khalqi. Ya Allah tolak semua. Jadi pas dia bilang WA anti, Ana suka Anda. Anda suka anti jawab. Anda suka anti jawab. Tidak setan. Nanti sana yang sirup tuh. Kalau anti diem, yang perawan nih diem lagi. Nah yang sebelah udah ngaji. Bacanya jauh dia lagi. Ya Rabbi kalau kirotuh bina ya latif. Ya alim. Pas kawin udah saya terima nikahnya, kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ini perawan ngomong kok kawin dia. Sadar pas udah jadi apa? Udah bini katanya ya Allah nyesel gue. Ini perempuan hati-hati yang perawan nih, yang ngaji nih mukanya udah boyak semua. Tadi gitu-gituan jangan membuat macam-macam ya itu buat kebaikan. Ente pengen perawan demen banget, dia cantik, ente mukanya apa? Bukan pas hancur. Pengen sama dia Allah, minta sama Allah ya Allah, pengen sama dia Allah, langsung baca ya. Yang cakep deh, udah ngaji tahu dia. Ya Latif bi khalqi. Kencang bener. Jadi hasad itu begitu ya. Hasad itu pengen nikmat orang apa? Hilang dari diri itu. Ini orang nggak pengen nama itu. Nikmat yang kasih gede enggak. Cuma dia pengennya apa? Nikmat dia hilang dari orang tersebut yang kau makasih itu. Itu namanya apa tuh? Hasad tuh kayak begitu tuh, jahat orang kayak begitu. Karena ada orang begitu hatinya, ada orang begitu.
Makanya kita jangan lupa baca dengan kalimat Bismillah, Masya Allah, la quwwata. Kita ngeri dari hasad timbul mata dia jahat sama kita lihatnya tuh. Nanti khawatir kena penyakit yang dibilang syarrul ain tuh. Makanya kita kan doa di Al-Fatihah itu. Wa min syarri kulli dzi syarr. Apa lagi? Min syarri dzi ainin tuh. Allahumma qadna bittaqwa. Apa sebelumnya sih? Apa sebelumnya sih? Allahumma inna nastahfiduka wa nasta'uduka ahyana wa abdalana wa anfusana wa amalana wa ahlana wa kulla syai'in. Allahumma fadna wa iyyahum fika nafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin wa di'ainin tuh. Di'ain tuh lantaran dia hasad sama kita, mata dia apa? Ngelihatnya ngelihat hasad. Sebenarnya itu. Makanya ini sahabat punya apa-apaan, bacain dengan kalimat tadi Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Tamangin tuh protek buru-buru Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Kita khawatir, kita punya bijak nih, protek buru-buru Bismillah, takut nanti sebelah ambil. Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Punya motor cakep Bismillah, Masya Allah, la quwwata. Punya pacar cakep Bismillah, Masya Allah, la quwwata. Kata pacar kan bilang, oh aku bacain ntar Bismillah, Masya Allah. Tuh, biar takut nanti ada orang apa tadi? Hasad. Kalau orang udah hasad, matanya apa? Matanya apa? Panas tuh, ngeliat gitu tuh. Udah bawa angin, ada orang gitu. Kita jalan bareng sama pacar kita ngaji, kan jalan bareng tuh ya. Dibocekin kayak bau gitu. Cuy! Waduh, pacarnya Nura ini. Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Jangan lupa tuh begitu. Punya anak cakep, Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Punya anak pintar, Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Dapat nikmat dari Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Praktek dengan kalimat tadi itu jangan lupa tuh. Diri kita ngaca, Allah maka mahassan da khalqi fahasyan khulqi. Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Jadi ente jangan sampai nanti kena apa tadi? Penyakit daripada mata. Maka ente yang paling ngerti, yang udah ngaji nih, jangan sering-sering masang foto ente di mana tuh? Di medsos, jangan sering-sering. Takut nanti ada orang apa? Melihatnya apa ente dengan syarrul ain, dengan pandangan mata yang apa? Yang hasad. Khawatir demikian. Kan banyak orang-orang yang paling ganteng, yang cantik, tahu apa? Sakit nggak ada apanya. Sebabnya akhirnya jadi apa? Jadi jelek, jadi penyok mukanya kan begitu. Mukanya penyok, jelek. Kemudian mati pada akhirnya. Gara-gara apa tadi itu? Syarrul ain. Maka tamengin dengan kalimat tadi Bismillah, Masya Allah, aku baca. Dan ente jangan mau orang puji, mendingan orang celak. Kalau nyala benar nggak? Benar nggak nyala? Benar, jujur kalau nyala. Tapi kalau orang puji bohong nggak? Seringnya bohong, ngambul tuh orang. Kalau dia bilang lu jelek banget, alhamdulillah emang jelek tuh. Itu gitu, terus terang sama kita. Tapi kalau dibilang lu ganteng banget nih, pacar awal bulan nih, pas kita gajian kan pacarnya, bang ganteng banget bang sekarang bang. Wah kita tahu nih, pacar gue setan nih. Pasti pengen jajan. Kalau orang udah muji, seringnya apa? Bohong. Makanya jangan mau dia puji sama orang. Dipuji apa? Sama orang. Kalau dicela pasti apa? Benar. Jadi demikian ya. Sayyidina Ali pas kaum Khawarij dengar hal ini, hadis tadi yang Nabi kita bilang apa? Saya merupakan kota ilmu agama dan Sayyidina Ali merupakan pintunya. Dia hasadu aliyan. Hasad kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wajata ma'a asyaratu nafarin min kibarihim. Ada 10 orang ngumpul dari tokoh-tokoh kaum Khawarij. Kumpul semua, rapat semua. Qalu, mereka mengatakan, inna nas'alu minhu mas'alatan wahidatan. Kita tanya kepada Sayyidina Ali satu pertanyaan yang sama. Ini kata 10 orang Khawarij. Kita tanya kepadanya satu pertanyaan yang apa? Yang sama. Wa nara kaifa yujibana. Dan kita lihat bagaimana Sayyidina Ali menjawabnya. Satu pertanyaan kita pengen tahu jawabannya gimana, sama nggak kan begitu? Kalau memang Nabi tadi bilang saya kota ilmu dan Sayyidina Ali sebagai apa dia? Pintunya, benar pintu ilmu agama. Kita tes dia.
10 orang pengen nanya dengan pertanyaannya apa tadi? Yang sama, dengar, lihat, perhatikan tuh. Jawaban tadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama, kata ini orang Khawarij, falau ajaba kulla wahidin minna jawaban akhara na'lam annahu alimun. Kalau Sayyidina Ali menjawab setiap satu dari itu pertanyaan dengan jawaban yang beda-beda, kita tahu bahwa dia orang yang berilmu agama. Ini orang alim nih. Kalau satu pertanyaan dijawab dengan apa? Berbeda-beda jawabannya, kan begitu kan? Kalau jawabannya itu juga, berarti bukan alim. Yang Nabi bilang, nggak benar. Tapi kalau Nabi bilang, saya Madinatul Ilmi wa aliyun babuha, dites dengan 10 pertanyaan yang sama, dengan jawaban apa? Yang berbeda-beda, kita tahu ini merupakan Sayyidina Ali orang yang apa? Orang yang alim, yang berilmu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'a wahid minhum, datang satu orang nih, kaum Khawarij, dia datang menghadap Sayyidina Ali, ditanya, waqala ya Aliyu al-ilmu afdalu amil malu. Wahai Sayyidina Ali, ilmu atau harta yang lebih apa? Yang lebih utama, yang lebih bagus, lebih utama, ilmu atau apa? Atau harta? Sayyidina Ali menjawab, fa'ajaba Aliyun faqala al-ilmu afdalu minal mali. Ilmu lebih utama, lebih baik daripada harta. Faqala, maka ini orang Khawarij bilang, bi'ai dalil, dengan dalil apa? Qala al-ilmu mirathul anbiya'i. Ilmu merupakan warisan dari siapa? Para nabi. Kan para nabi bawa apa? Bawa ilmu agama. Para nabi, para rasul, yang jumlahnya nabi 124.000 nabi, yang rasul jumlahnya 313 rasul. Itu semua mereka membawa apa? Ilmu agama. Jadi paling utama, paling bagus apa tadi? Ilmu agama. Sementara wal malu mirathu qaruna wa syaddadin wa fir'auna wa ghairihim. Sementara harta merupakan warisan yang pertama. Qarun. Kan Qarun hartanya warisan tuh. Kemudian apa lagi? Syaddad. Kemudian apa lagi? Fir'aun. Jadi makanya ilmu agama lebih utama dari apa? Daripada harta. Ini jawaban yang keberapa ini? Yang pertama, yang dijawab langsung oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijlana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhi rushdi wa tarzuqni ilmal yaqini tawafidani li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi tawbatin nasuhin tawfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmil qiyamati wa bil Mustafa Rasul tashrahu
أولي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق